गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों। आज आप व्हीकल टेस्टिंग और होमोलोगेशन सब्जेक्ट नी अंदर चैप्टर नंबर 5 के जे रोड एंड ट्रेक टेस्टिंग है तो तेनामां आजनो टॉपिक जे छे इफेक्ट ऑफ टायर ऑन फ्यूल इकोनॉमी कंटिन्यू आगळ वधारीशुं। लास्ट लेक्चर नी अंदर आपणे थोड़ी घणी चर्चा आना विषे करी हती। हवे आजे आपणे आगळ जोईशुं टायर वियर। टायर वियर टेक्निकल कंडीशन एटले के टायर नी अंदर जे कोई घसारो थाय छे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू तो तेमां कई रीते थाय छे तो ते विषे जोईए। द मोर वर्न ए टायर इज द लोअर द रोलिंग रेजिस्टन्स एटले टायर जेटલું વધારે ઘસાય છે તેનો આધાર તેના ઓછા રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સના ઉપર આધાર રાખે છે। ઇન ધ કેસ ઓફ વર્ન ટાયર its mass decreases and it undergoes a lesser degree of compression during the travel, increasing its rigidity। એટલે કે જે ટાયર ઘસાઈ ગયા છે એના ક્વોન્ટિટી જે છે તે ઘટે, ઘસાઈ ગયેલા ટાયરની ક્વોન્ટિટી ઘટે અને મુસાફરી દરમિયાન તેની અંદર કોમ્પ્રેશન જે છે તે ઓછા પ્રમાણમાં થાય અને તેની રિજિડિટી જે છે તે વધે તે ધ્યાને લેવામાં આવતું હોય છે। ઓફકોર્સ એ worn out tire has other issues such as lack of grip and decreased resistance to aquaplaning। એટલે કે છેલ્લે જે ટાયરો જે ટકી ગયા હોય તેની અંદર બાકીની સમસ્યાઓ અથવા તો જે કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ઇશ્યુ હોય તેનો સામનો કરવો પડતો હોય છે કે જેની અંદર જોવા જઈએ તો ટાયરની ગ્રીપ જે છે તે ઢીલી પડી ગઈ હોય અથવા તો છૂટી જાય અને એક્વા પ્લાનિંગ સામે તે ઓછો રેઝિસ્ટ કરી શકે। નેક્સ્ટ આવે છે આગળ ટાયર પ્રેશર। લો ટાયર પ્રેશર causes a greater compression of the tire and less squeezing of the tread block when in contact with the road surface। એટલે ટાયરની અંદર જો પ્રેશર ઓછું રાખવામાં આવેલું હોય તો જ્યારે રોડ સપાટી સાથે તે કોન્ટેક્ટમાં આવે ત્યારે કોમ્પ્રેશન જે છે તે વધી જાય છે અને સ્ટેપ બોક્સ જે છે તે ઓછા સ્વિંગિંગ માટે કારણરૂપ થાય છે। As a result, a reduction in pressure by the 0.3 bar means a 6% in rise in rolling resistance અને તેના પરિણામે 0.3 બાર પ્રેશર જે છે તે ઘટાડવામાં આવે છે અને રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ આવા કિસ્સામાં 6% સુધી વધે છે। A reduction in pressure by 1 bar result in a 30% rise in rolling resistance, increased fuel consumption by the several percent। जो एटमोस्फियर नी अंदर जो प्रेशर नी अंदर 1 बार घटाडो करवामां आवे तो तेना परिणाम स्वरूपे रोलिंग रेजिस्टन्स जे छे ते 30% वधी जाय छे अने फ्यूल कन्जम्पशन जे छे ते पण वधी जाय छे के जे तेना केटला प्रमाणमां टकावारी छे तेना उपर आधार राखे छे। नेक्स्ट पॉइंट छे कंडीशन ऑफ टायर यूज એટલે કે ટાયર જે છે તેને ઉપયોગમાં લેવાની કન્ડિશન શરતો કઈ છે તે એ હાયર એમ્બિયન્ટ ટેમ્પરેચર કોઝિસ એ રિડક્શન in the rolling resistance। ઊંચું ટેમ્પરેચર એમ્બિયન્ટ ટેમ્પરેચર જે છે આજુબાજુનું ટેમ્પરેચર એ રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સની અંદર ઘટાડો કરવા માટેનું કારણ બનતું હોય છે। The reason for this is due to increase in the pressure and attainment of the tire optimum working temperature। આનું કારણ પ્રેશરની અંદર વધારો ટાયરની મેક્સિમમ પરફોર્મન્સ ટેમ્પરેચર સુધી પહોંચાડવા માટે થાય છે અને ખાસ કરીને
જે ગરમીવાળો સમયગાળો હોય એટલે કે ઉનાળામાં, તો આ સમયગાળા દરમિયાન ટેમ્પરેચર જે છે તે થોડુંક ઘટાડવામાં આવે છે. This is essentially true during the warmer month and thus with the summer tire. એટલે કે ઉનાળાના દિવસોમાં ટાયરની અંદર જે પ્રેશર જે છે એર પ્રેશર તે પ્રમાણમાં થોડુંક ઓછું રાખવામાં આવે છે કે જેથી ટાયર જે છે તે એના મેક્સિમમ વર્કિંગ ટેમ્પરેચર સુધી પહોંચી શકે. The impact that the tire can have on the fuel consumption is a fact resulting from the influences of the various factors. અને ટાયરની આ જે અસર છે તે તેના ફ્યુઅલ કન્ઝમ્પશન ઉપર પણ થાય છે અને તે એક હકીકત છે કે તેના પરિણામે અલગ અલગ ફેક્ટર જે છે તેના ઉપર તેનો પ્રભાવ પડતો હોય છે. Because of this, it is something that drivers should always consider, and modern EU type labels indicate a tire given rolling resistance. In fact, the labels are part of an initiative to encourage better rolling resistance across all the tire. એટલે કે જો આનું કારણ એક એ પણ છે કે જો ડ્રાઈવર હંમેશા ધ્યાન રાખવામાં આવે છે કે આધુનિક મોડર્ન EU ટાયર લેબલ જે છે તે ટાયરને ઉપર કેટલો રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ આવે છે તે દર્શાવે છે. હકીકતમાં આ લેબલ બધા ટાયરમાં વધારે સારું રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ કરી શકે તે માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું હોય છે. However, you should also remember that it is not just the tire that influence a vehicle fuel consumption. જો કે અહીં એ વસ્તુ એક વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે ફક્ત ટાયર જ વ્હીકલના ફ્યુઅલ કન્ઝમ્પશનને અસર કરતું હોય. નેચરલી બાઇંગ ટાયર વિથ એ લો રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ is the beneficial but is also necessary to drive in an economical fashion. સ્વાભાવિક એ પણ છે કે લો રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ સાથે નવું ટાયર ખરીદવું ફાયદાકારક છે, પરંતુ આધુનિક જે ફેશન જે છે ઇકોનોમિકલ ફેશન તેની અંદર વ્હીકલ ચલાવવું જરૂરી બનતું હોય છે કે જે ઇકો ડ્રાઇવિંગના બેનિફિશિયલ માટે તેના નિષ્ણાતો જે છે તે ભલામણ કરતા હોય છે. ઇકોનોમિકલ એક્સપર્ટ આર રિકમેન્ડેડ ડુ નોટ વાર્મ અપ ધ એન્જિન વાઇલ સ્ટેશનરી. એટલે કે ઇકોનોમિકલ ડ્રાઇવિંગના જે એક્સપર્ટ જે છે તે કઈ કઈ વસ્તુની ભલામણ કરે છે તો તેમાં જોવા જઈએ તો એન્જિન જે છે તે સ્ટેબલ કન્ડિશનની અંદર હોય તો તેને વાર્મઅપ કરવું નહીં. Do not accelerate rapidly or dynamically, such as changing to higher gear as soon as possible. એટલે કે વારંવાર એક્સલરેટ કરવું નહીં અને ડાયનેમિકલી તેને સ્પીડઅપ ના કરવું. શક્ય હોય ત્યાં હાઈ સ્પીડ ઉપર જ્યારે ગિયરને ચેન્જ કરતા હોઈએ તો એવા કિસ્સાની વાત કરવામાં આવી છે. યુઝિંગ ધ એન્જિન ટુ બ્રેક એટલે બ્રેક કરવા માટે એન્જિનનો ઉપયોગ કરવો. નેક્સ્ટ આગળ આવે છે ટ્રાફિક એફેક્ટેડ ઓન ફ્યુલ ઇકોનોમી ઓફ ધ વ્હીકલ, કે જે ટ્રાફિક કન્ડિશનમાં વ્હીકલ ઉપર કેવી અસર થાય છે. તો અહીં એક અર્બન વિસ્તાર એટલે કે શહેરી વિસ્તારની અંદર જ્યારે ડ્રાઇવિંગ કરતા હો તો ફ્યુલના જે 100% હોય તો તેનું કન્ઝમ્પશન કઈ રીતે થાય છે તો અહીં એની ચાર્ટ જે છે સિક્વન્સ જે છે તે દર્શાવેલી છે, જેમાં ફ્યુલ છે તે 100% એન્જિન સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે કે જેમાંથી એન્જિન લોસ 62% થાય છે, સ્ટેન્ડ બાયની અંદર 17% જાય છે, 19% ડ્રાઈવ ટ્રેનની અંદર જાય છે અને 2% એસેસરીઝની અંદર જાય છે.
ડ્રાઈવ ટ્રેનની અંદર ડ્રાઈવ ટ્રેન લોસ જે છે તે 6% સુધી થાય છે અને બાકીનું 13% પાછળ સુધી જાય છે, કે જેમાં 3% એરોડાયનેમિક રેઝિસ્ટન્સ, 4% રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ અને 6% બ્રેકિંગ રેઝિસ્ટન્સની અંદર ફ્યુઅલ જે છે તે કન્ઝ્યુમ થતું હોય. હવે હાઈવે વાળી કન્ડિશનમાં આપણે જોઈએ ટ્રાફિક ઉપર, તો પહેલા સિટીની અંદર શહેરી વિસ્તારમાં કઈ રીતે ફ્યુઅલ કન્ઝમ્પશન ઘટાડી શકાય તેની ચર્ચા જોઈએ. આઈડિયલી a car traveling at a constant velocity on the level ground in a vacuum with frictionless wheel could travel at any speed without the consuming any energy beyond what is needed to get the car up to speed. એટલે કે આઈડિયલ કન્ડિશનની અંદર જોવા જાય તો ફ્રિક્શનલેસ ટાયર જે છે તે વેક્યુમ કન્ડિશનમાં કન્ટિન્યુઅસ વેલોસિટીથી ટ્રાવેલ કરવા માટે વ્હીકલને કન્ટિન્યુઅસ વેલોસિટી પર ફેરવવા માટે પહોંચાડવામાં આવે છે અને જરૂરી કોઈપણ એનર્જી જે છે તેનો ઉપયોગ કર્યા વિના કોઈપણ સ્પીડ ઉપર ટ્રાવેલિંગ કરી શકે. લેસ આઇડલી any vehicle must expend energy on the overcoming load forces which consist of aerodynamic drag, tire rolling resistance and inertial energy that is lost when the vehicle is decelerated by the friction brake. એટલે અમુક એવા કિસ્સા છે કે જેની અંદર જોવા જઈએ તો કોઈપણ વ્હીકલને રોડ લોડ ફોર્સ ઉપર એનર્જી કન્ઝમ્પશન અથવા તો એક્સપાન્શન કરવું પડે છે, કે જેની અંદર એરોડાયનેમિક ડ્રેગ, ટાયરનું રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ અને ઇનર્શિયલ એનર્જી જે છે તે લોસ થાય તો તેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. વિથ આઇડલ રીજનરેટિવ બ્રેકિંગ ધ ઇનર્શિયલ એનર્જી કુડ બી, એટલે કે જ્યારે વ્હીકલને ફ્રિક્શન બ્રેક દ્વારા નુકસાન થાય છે એટલે આઈડિયલ રીજનરેટિવ બ્રેક સાથે તેને ઇનર્શિયલ એનર્જી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. હવે હાઈવે ઉપર ડ્રાઇવિંગ કરવા વખતે ફ્યુલ ઇકોનોમીની વ્હીકલ ઉપર અસર કઈ રીતે થાય છે તો તેમાં જોઈએ તો એન્જિનની અંદર 100% ફ્યુલ સપ્લાય થાય છે, કે જેમાંથી 69% ફ્યુલ જે છે તે એન્જિન લોસ થાય છે, 4% સ્ટેન્ડ બાયમાં જાય છે અને 2% એસેસરીઝની અંદર જાય છે, જ્યારે 25% ડ્રાઈવ લાઇન ઉપર મળે છે, ડ્રાઈવ શાફ્ટને અથવા તો ડ્રાઈવ ટ્રેનને. ડ્રાઈવ ટ્રેનમાંથી 5% લોસ થાય છે અને 20% પાછળના વ્હીલ સુધી જાય છે, અને તેમાં એરોડાયનેમિક બ્રેક માટે 11% વપરાય છે, રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સની અંદર 7% વપરાય છે અને બ્રેકિંગની કિસ્સામાં 2% સુધી તેનો ઉપયોગ થતો હોય છે. They completely recover, but there are few options for reducing the aerodynamic drag or rolling resistance other than optimizing the vehicle shape and tire design. એટલે કે પૂરેપૂરું રિકવર થઈ ગયા હોય પરંતુ વ્હીકલનો શેપ અને તેની ડિઝાઇન યોગ્ય બનાવવામાં આવે તો એરોડાયનેમિક બ્રેક અને રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ જે છે તેને ઘટાડવા માટેના આપણને ઓપ્શન મળી રહે છે. રોડ લોડ એનર્જી or energy demand at the wheel can be calculated by evaluating the vehicle equation of motion over a specific driving cycle. રોડ લોડ એનર્જી અને વ્હીલ ઉપર જે એનર્જીની ડિમાન્ડ જે છે તેની ગણતરી ચોક્કસ ડ્રાઇવિંગ સાયકલ ઉપર જેની મોશન જે છે તે વ્હીકલના ઇક્વેશન સોલ્વ કરી અને મેળવવામાં આવે છે. The vehicle powertrain must then provide the minimum energy in order to move the vehicle and will lose a large amount of additional energy
in the process of converting fuel energy into work and transmitting it to the wheel. ઉપરાંત વ્હીકલના પાવર ટ્રેનને આગળ ધકેલવા માટે અમુક એનર્જી જે છે તે પૂરી પાડવી જરૂરી બનતી હોય છે. એટલે કે ફ્યુલ એનર્જીને કન્વર્ટ કરવાના કામમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને તેને પાછળના વ્હીલ સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયામાં મોટા પ્રમાણમાં એનર્જીનો લોસ થાય છે. તો આ રીતે ટ્રાફિક કન્ડિશનમાં શહેરી અને હાઈવે એરિયા ઉપર જ્યારે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોઈએ તો તેની અસર ફ્યુલની ઇકોનોમી ઉપર કઈ રીતે થાય તે અહીં જોયું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું ટ્રેક ટેસ્ટિંગ, અને આ ટોપિક આપણો આ ચેપ્ટરમાં છેલ્લો હશે.